the Paramount Science Academy. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नन्ने ज़मंगा टॉपिक दे द क्लास सेकेंड ईयर ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस या मेकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस ची गैसेस ची कमदी मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन हगा द लंग्स ना टिश्यूज त संगजी और द टिश्यूज ना लंग्स त संगराजी नो दगा मेकेनिज्म ची कमदी नन मंगा स्टडी को नो वला नहीं खबर दादा ची अवल मंगा द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन स्टडी को ची ऑक्सीजन द लंग्स ना टिश्यूज त संग ट्रांसपोर्ट की नो वला नहीं खबर दादा ची ऑक्सीजन ची कमदे हगा द लंग्स ना टिश्यूज त दो तरीक़ों बांधी यवा तरीक़े तमंग वायु एस ऑक्सी हीमोग्लोबिन द ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म की और दुयम ची कम तरीक़ा दा आगे तमंग वायु डिज़ॉल्व्ड फॉर्म नो 97% ची कमदे ऑक्सीजन द लंग्स ना टिश्यूज त ट्रांसपोर्ट की और द ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म की और 3% ची कमदे आगा ट्रांसपोर्ट की पर डिज़ॉल्व्ड फॉर्म की नो सो द ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म की संग ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट की नो आगा स्टडी को नो नहीं खबर दादा ची कल ऑक्सीजन हागा लंग्स तलाशी लंग्स तवरसीगी नो हालता हेमोग्लोबिन चूँकि एरिथ्रोसाइट्स पर आरबीसीज की मौजूद है पर रेड ब्लड सेल्स की तो पर रेड ब्लड सेल की हेमोग्लोबिन मौजूद है दगा हेमोग्लोबिन ची कम दे दगा ऑक्सीजन और हेमोग्लोबिन दाद वाला रिएक्शन की यू हेमोग्लोबिन दाद सलूर ऑक्सीजन सरा रिएक्शन कवले शी हाँ वजह दादा ची हेमोग्लोबिन की ची कम दे सलोर रिंग्स दी सलोर पकी पयो मालिक्यूल के सलोर आयरनी नो दगा ऑक्सीजन ची कम दे दा चूँकि द आयरन से अटैच की नो जका सलूर ऑक्सीजन ची कम दे दा यो हेमोग्लोबिन सरा कंबाइन की और यो हेमोग्लोबिन ची कम दे सलूर ऑक्सीजन दादा सरा कैरी कवले शी उड़े शी नोस यो हेमोग्लोबिन ची कम दे दा ऑक्सीजन से अटैच शी द सलूर मालिक्यूल सरा और द यो एंजाइम पर प्रेजेंस की ची अगा एंजाइम तमंगवा यो कार्बनिक एनहाइड्रेज एंजाइम कार्बनिक एनहाइड्रेज दी एंजाइम पर प्रेजेंस की दाद वाला रिएक्शन की और जमंग सरा सास की ऑक्सी हीमोग्लोबिन Hb4O2 ऑक्सी हीमोग्लोबिन सास की दगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन चिकमदे दा पर ब्लड की चिकमदे मतलब दारे बिया ट्रांसपोर्ट की और दगा ऑक्सीजन चिकमदे द ऑक्सी हीमोग्लोबिन पर पाम की लाल शिवर सी की टिश्यूज था और पर टिश्यूज की चिकमदे आल तबिया दा रिलीज शी संग चल की नो द शिकारुशी द रिएक्शन चिकमदे दा पर पार्शियल प्रेशर द ऑक्सीजन पर पार्शियल प्रेशर बांधी डिपेंड कई चिकला द ऑक्सीजन पार्शियल प्रेशर पर लंग्स की सेवा भी नॉर्मली नो दासी फॉरवर्ड रिएक्शन की दासी रिएक्शन की दा रिवर्सिबल रिएक्शन दे खो चिकर द ऑक्सीजन मतलब दारी दागी पार्शियल प्रेशर कम दलता सेवा भी पर टिश्यूज़ की सेवा भी ब्यादसी रिवर्स रिएक्शन की नो ऑक्सीजन पार्शियल प्रेशर चूँकि नॉर्मली पर लंग्स की सेवा भी नो जगह फॉरवर्ड रिएक्शन की मतलब दारे ऑक्सी हीमोग्लोबिन सास की उस अल्ता चिकल टिश्यूज़ तवर सीगी तो पर टिश्यूज़ की अल्ता चूँकि द ऑक्सीजन पार्शियल प्रेशर कम हुई द ऑक्सीजन पार्शियल प्रेशर कम हुई नो दासी ब्या बचाव दी और हीमोग्लोबिन पाती ही और दा खपल ऑक्सीजन चिक मदे द ऑक्सीजन ब्या टिश्यूज़ था रिलीज़ की और टिश्यूज़ चिक मदे ऑक्सीजन ब्या सके इस्तेमाल रेशन द पारा ब्या सेलुलर रेस्पायरेशन अल्ता की द ऑक्सीजन अल्ता इस्तेमाली की नो दा रिएक्शन ब्या चिक मदे पारा बैकवर्ड की ब्या मतलब दारे दा ऑक्सीजन दा रिलीज कई दा से बैकवर्ड रिएक्शन कई और हीमोग्लोबिन दा पाती की नो वो नॉर्मली चिकला जमंग सरा द हीमोग्लोबिन हागा कैपेसिटी द हीमोग्लोबिन हागा कैपेसिटी चिकम द ऑक्सीजन सरा कंबाइन की दगी कैपेसिटी तमंग वायु ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी मैक्सिमम कैपेसिटी द आर्टीरियल ब्लड चिकला मतलब दारे कमा आर्टीरियल ब्लड हागा ब्लड दे चिकमा पर आर्टरीज की रवान दी मतलब दारे द लंग्स न रवान दी टिश्यूज था नो पदगी ब्लड की जमंग सरा पदगी ब्लड की जमंग सरा वी 100 मिलीलीटर ब्लड की 20 मिलीलीटर ऑक्सीजन पर 100 मिलीलीटर ब्लड की 20 मिलीलीटर ऑक्सीजन विदा मैक्सिमम कैपेसिटी था तदीन ज़्याद ऑक्सीजन चिकमदे ब्लड नहीं उड़े उस दापा अलग की चिकला पार्शियल प्रेशर द ऑक्सीजन चिकमदे आगा 100 मिलीमीटर अप मरकरी भी और वो सारा 100% सेचुरेटेड भी
نو حاله به اکسیجن کیرینګ کیپیسټي دا مطلب دا 20 ملي لیټر وي او 100 ملي لیټر بلډ بچ کوم دی دا به 20 ملي لیټر اکسیجن د ځان سره وړي شي. بس نارمل خبره دا ده چې ګرام هیموګلوبین دا د 1.34 ملي لیټر اکسیجن سره تقریبا کمباین کیدای شي. نو په دغه حساب سره بي 20.1 یا 20 دا د دې ارټریل بلډ میکسیمم کیپیسټي دا چې دومره اکسیجن دا د ځان سره وړي شي. اوس نارمل چې کله نارمل کنډیشن وي بیا سوي نو چې نارمل کنډیشن وي نو 100 ملي لیټر بلډ دا زموږ سره 19.4 ملي لیټر اکسیجن د ځان سره کیری کولی شي. 19.4 ملي لیټر اکسیجن د ځان سره وړي شي او نارملی پارشل پریشر شو وي هغه 95% وي 95% وي 95 ملي میټر اف مرکری وي 95 mmHg وي او سره سچوریشن چې کوم دی د بلډ دا 97% دا سچوریټډ وي. نو دا نارمل کنډیشن دی په نارمل کنډیشن کې. او دغه شان چې کله وینس بلډ وګوري وینس بلډ هغه بلډ مطلب دا چې واپس باډي چې کله نارملی چې کله وینس بلډ وګوري نو په 100 ملي لیټر بلډ کې په 100 ملي لیټر بلډ کې زموږ سره 14.4 ملي لیټر اکسیجن وي 14.4 ملي لیټر اکسیجن وي او پارشل پریشر سو وي 40 ملي میټر اف مرکری وي او دغه شان سچوریشن 75% سچوریټډ وي. اوس یو خبره ضروری خبره ده چې کله کوم بلډ زی ټیشوز ته نو په هغه کې زموږ سره وي 19.4 ملي لیټر اکسیجن او چې واپس راځي بلډ په هغه کې 14.4 ملي لیټر اکسیجن وي. نو د دې خبرې مطلب دا دی چې تقریبا 5 ملي لیټر اکسیجن چې کوم دی دا 100 ملي لیټر بلډ دا 5 ملي لیټر اکسیجن ټیشوز ته ورکوي او ریلیز کوي. نو مطلب دا دی دا 19.4 نه چې موږ 14.4 ماینس کو نو تقریبا د دې نه جوړیږي 5 ملي لیټر 5 دا زموږ سره تقریبا 5 ml اکسیجن چې کوم دی دا ورکوي ټیشوز ته او دا 5 ml اکسیجن چې کوم دی مطلب دا ټیشوز بیا د ځان سره په نارمل کنډیشن کې استعمالوي او په دې باندې زموږ سره ریسپایریشن کیږي سیلولر ریسپایریشن پر روان وي. خو چې کله اوس د ایکسرسایز کنډیشن وي مطلب ایکسرسایز کیږي باډي په فزیکل اکټیویټي کې وي نو بیا څه چل کیږي نو بیا په دغه وینس بلډ کې زموږ سره 4.4 ملي لیټر اکسیجن وي. مطلب دا چې کله زی اکسیجن ارټریل بلډ په هغه کې 19.4 ملي لیټر اکسیجن دی خو چې کله واپس راځي د ایکسرسایز په دوران کې نو چونکې ټیشوز ته سیلز ته دې ته زیات اکسیجن ضرورت وي نو هغه زیات اکسیجن استعمالوي او باقي پاتې اکسیجن 4.4 ملي لیټر اکسیجن دا باقي پاتې کیږي. نو د دې خبرې مطلب دا دی چې تقریبا 15 ml اکسیجن چې کوم دی دا ورکوي ټیشوز ته 15 ملي لیټر اکسیجن چا ورکوي ټیشوز ته ورکوي چونکې ایکسرسایز دی 100 ملي لیټر بلډ چې کوم دی دا 15 ملي لیټر اکسیجن ټیشوز ته ورکوي د ایکسرسایز په دوران کې ځکه چې الته ریسپایریشن ته انرژي ته زیات ضرورت دی چې انرژي ته زیات ضرورت دی نو ریسپایریشن به زیات کیږي چې ریسپایریشن زیات کیږي نو انرژي به زیاته پروډوس کیږي نو د ریسپایریشن لپاره اکسیجن ضرورت دی نو دغه اکسیجن چې کوم دی بیا په دې طریقه باندې پوره کیږي چې ټیشوز چې کوم دی هغه ته بیا زیات اکسیجن میلاویږي او 15 ملي لیټر اکسیجن تقریبا دا بیا د ایکسرسایز په دوران کې ټیشوز ته ریلیز کیږي. اوس دویمه طریقه د اکسیجن د ټرانسپورټیشن هغه دا زموږ سره په ډیزالډ فارم کې نو په ډیزالډ فارم کې تقریبا لږ ونتي ماینوټ کوانټیټي اکسیجن جو کې په دومره مطلب دا ډیزالډ نه رې په واټر کې نه ډیزالډ کیږي دومره زیات لږه ډیزالډ کیږي نو تقریبا 3% اکسیجن چې کوم دی دا په ډیزالډ فارم کې ټرانسپورټ کیږي او هغه په ډیزالډ فارم کې دا کوم 3% چې ټرانسپورټ کیږي نو دا څنګه وي نو 100 ملي لیټر ارټریل بلډ چې کوم دی په هغه کې 0.29 یا 0.3 تقریبا دومره ملي لیټر اکسیجن وي په 100 ملي لیټر بلډ کې او د هغې پارشل پریشر چې کوم دی 95 ملي لیټر اف مرکري وي چې کله د اکسیجن او د هغه طرف نه چې کوم بلډ راځي نو په هغې په پلازما کې تقریبا 0.12 ملي لیټر اکسیجن وي او الته پارشل پریشر 18 ملي میټر اف مرکري وي. د دې مطلب دا دی چې 0.17 ملي لیټر دا اکسیجن چې کوم دی دا ریلیز کیږي ټیشوز ته او 0.17 ملي لیټر اکسیجن چې کوم دی دا بلډ پلازما ورکوي
ټیشوز ته د ریسپایریشن دپاره هلته پې هغه ریسپایریشن کوي. دویم زموږ سره اوس ټرانسپورټ آف کاربن ډای اکسایډ څنګه کېږي. نو کاربن ډای اکسایډ چې کومه دی هغه چې کله د سیلولر ریسپایریشن په نتیجه کې په ټیشوز کې جوړ شي نو هغه کاربن ډای اکسایډ بیا په درې طریقو باندې چې کومه دی هغه لنګز ته رارسي او هغه درې طریقې اولنۍ طریقه په هغې کې د بای کاربونیټ آین چې د ټولو نه ایفیشنټ طریقه ده او تقریبا 70% کاربن ډای اکسایډ دا د دې بای کاربونیټ آین په فارم کې راځي. دویم زموږ سره دی کارباکسی هیموګلوبین. نو تقریبا 23% کاربن ډای اکسایډ هغه د کارباکسی هیموګلوبین په فارم کې راځي او دریم زموږ سره دی تقریبا 7% هغه په ډیزالډ فارم کې راځي. اوس اولنۍ د بای کاربونیټ آین په فارم کې کاربن ډای اکسایډ څنګه راځي نو هغه موږ ډسکس کوو. نو اولنۍ خبره دا ده د بای کاربونیټ آین په فارم کې تقریبا 70% کاربن ډای اکسایډ راځي. 70% کاربن ډای اکسایډ هغه د بای کاربونیټ آین په فارم کې د ټیشوز نه راځي لنګز ته. اوس اول څه چل کار وشي په دې کې نو اول کومه کاربن ډای اکسایډ چې په ټیشوز کې جوړ شوی د سیلولر ریسپایریشن په نتیجه کې هغه ډیفیوز شي هغه ډیفیوژن وکړي بلډ ته او په بلډ کې هلته هغه ریاکشن وکړي د واټر سره چې د واټر سره ریاکشن وکړي نو مطلب دا دی او ساس کی کاربانک ایسډ نو څنګه چلو شي کاربن ډای اکسایډ ډیفیوز شي څه بلډ ته هغه ریاکشن وکړي د واټر سره د یو انزایم په پریزنټ کې چې موږ ورته وایو کاربانک انهایډریز د دې انزایمز په پریزنس کې ریاکشن وکړي او زموږ سره اساس کې کاربانک ایسډ H2CO3 کاربانک ایسډ او اوس دا کاربانک ایسډ چې کوم دی دا انسټیبل دی. نو چې انسټیبل دی نو دا ډیسوسییټ شي مات شي چې کله ډیسوسییټ شي مات شي نو دا زموږ سره بیا H+ او HCO3- نو H+ آین او HCO3- دا آینز په دې آینز ته کنورټ شي او مطلب دا ډیسوسییټ شي مات شي دا کاربانک ایسډ. نو اوس چې کله په یو ځای کې H+ مات شي H+ راشي نو د دې مطلب دا دی چې هلته په ایسیډیټي سیوا کېږي pH کمیږي نو ایسیډیټي سیوا کېږي خو په بلډ کې چې کومه دی دا ریاکشن دا فینامنا نه کېږي ځکه چې هلته چې کومه دی نو بلډ هغه بفر سلیوشن دی او هغه مطلب دا دی دا ایسیډیټي یا بیسیسټي د دې دا چینج چې کومه دی هغه مینیمایز کوي او کمی او نارمل ته راولي. نو څه چلو شي چې کله H+ سیوا شي نو پکار وه چې زموږ سره دغه سیوا کې دی ایسیډیټي سیوا کې دی خو ایسیډیټي نه سیوا کېږي د دې H+ سره ډایرکټ چې کومه دی هیموګلوبین آکسی هیموګلوبین دا آکسی هیموګلوبین هغه آکسی هیموګلوبین دی چې کوم مطلب دا د لنګز نه چې کومه دی اکسیجن تللی دی د هیموګلوبین په فارم کې په بلډ کې نو دا آکسی هیموګلوبین ډایرکټ چې کومه دی د دغه H سره ریاکشن وکړي د هایډروجن سره او زموږ سره اساس کې HHB یا هیموګلوبینیک ایسډ ساس کی او کومه اکسیجن چې بدی کې موجود دی دا اکسیجن چې کومه دی دا ټیشوز ته ریلیز کی او الټا ټیشوز کی دا مطلب دا د سیلولر ریسپایریشن لپاره دا ورکی. وس بل څه چل کېږي دلته نو ګوره دا زموږ سره ایریتروسایټ سیل دی RBC ده دا زموږ سره څه ده RBC. اوس دا زموږ سره RBC ده په دې RBC کې د کار وشي چې ګوره یو زموږ سره HCO3 جوړ شوی دی یو H+ جوړ شوی دی. اوس دا HCO3 چې کومه ده نو دا د دې RBC د دننه نه دا بهر طرف ته لاړه شي بهر طرف ته وځي د RBC نه بهر طرف ته وځي نو دلته چې کومه دی چونکې بیا پازیټیو چارج سیوا کېږي نو دا چې کله بهر ته وځي نو د دې چارج د مینیمایز کولو لپاره د ایریتروسایټ کلورایډ آین د بهر نه راننوځي هغه ته دننه ډیفیوز شي نو دا HCO3 بهر طرف ته لاړه شي او کلورایډ آین چې کومه دی هغه دننه راشي. دې فینامنا ته موږ وایو همبرګرز فینامنا یا ورته وایو کلورایډ شفټ فینامنا یا ورته موږ وایو کلورایډ شفټ دا ورته هم وایو کلورایډ شفټ او دا مطلب دا دی د کلورایډ بای کاربونیټ ګیټ د دې یو سپیشل ګیټ سی پروټین هغه ګیټ چې کوم دی نو مطلب دا کار کوي چې HCO3 بهر ته وباسي کلورایډ آین دننه راننه باسي. نو اوس دا کوم HCO3 دا چې کله بهر ته وځي نو دا بیا د څه شي سره ریاکشن وکړي دا HCO3 چې کله بهر ته وځي نو دا د
زمونږ سره ریاکشن وکړي د سوډیم سره او سوډیم بای کاربونیټ ساز کی او کوم کلوراید آین دنه چې ایریتروسایت سیل تر نوته دي هغه د څه شي سره ریاکشن وکړي هغه د کې پلس سره د پوتاشیم سره ریاکشن وکړي او زمونږ سره ساز کی پوتاشیم کلوراید نو په دې طریقه باندې چې کوم دی نو نه نیگیټیو چارج سی واشي نه پازیټیو چارج سی واشي او 7.4% pH 7.4 دا چې کوم دی pH دا د بلډ مینټین پاتې شي دا چې کوم دی نو مطلب دا بلډ از بفر سولوشن نو دا چې کوم په pH کې چینج چې کوم دی نه برداشت کوي چینج نه راولي نو چینج چې کله په pH کې راځي نو هغه ډایرکټ چې کوم دی مینیمایز کوي کمی ختمي هغه چینج او د بلډ pH چې کوم دی نارمل ساتي او 7.4% دا pH چې کوم دی د بلډ مینټین ساتي دویمه طریقه زمونږ سره د کاربن ډای اکساید د ترانسپورټیشن چې کومه ده هغه ان د پام اپ کارباکسی هیموګلوبین ده د کارباکسی هیموګلوبین په پام کې تقریبا 23% کاربن ډای اکساید 23% کاربن ډای اکساید دا د ټیشوز نه لنګز ته ترانسپورټ کیږي وسو څه چل کیږي به دې کې کومه پروسس کیږي کومه میکانیزم کیږي نو کاربن ډای اکساید د هیموګلوبین د ګلوبین پارت سره ریاکشن وکړي اکسیجن د آیرن سره ریاکشن کوي او کاربن ډای اکساید د ګلوبین پارت سره ریاکشن کوي هغه زموږ سره جوړي کارباکسی هیموګلوبین او کارباکسی هیموګلوبین چې کوم دی نو دا بیا مطلب دا دی د ټیشوز ناراضي لنګز ته او دا هو د کاربن ډای اکساید په پارشل پریشر باندې ریاکشن ډیپند کوي چې کله د کاربن ډای اکساید پارشل پریشر سیواوي نو مطلب په ټیشوز کې سیواوي نو بیا دا ریاکشن کیږي خو چې کله په لنګز ته دا راورسیږي نو چونکې الته د اکسیجن کنسنټریشن سیواوي پارشل پریشر سیواوي د کاربن ډای اکساید پارشل پریشر کمی نو دا ریاکشن چې کوم دی بیا ریورس کیږي او کاربن ډای اکساید چې کوم دی هغه زموږ سره ریلیز کوي او کاربن ډای اکساید موږ بهر ته بیا د باډي نه چې کوم دی هغه خارجو اوس دریمه طریقه هغه زموږ سره په ډیزالډ فارم کې د ډیزالډ فارم نو په ډیزالډ فارم کې کاربن ډای اکساید چې کوم دی د اکسیجن لږ زیات ډیزالډ مطلب دا سالوبل په واټر کې نو تقریبا 7% چې کوم دی هغه کاربن ډای اکساید په دې ډیزالډ فارم کې په پلازما کې ترانسپورټ کیږي او هغه چې کوم دی ټیشوز لنګز ته رارسي 7% خو دا انیبیشن وای دا ځکه چې ډیر زیات کاربن ډای اکساید ترانسپورټیشن کیږي خو بیا هم د کاربن ډای اکساید د ترانسپورټیشن چې کوم دی نو مطلب دا یو ذریعہ ده نو لہذا دا پکې هم مونږه ویلا چې کاربن ډای اکساید په درې طریقو باندې چې کوم دی مینلی ترانسپورټ کیږي د کارباکسی هیموګلوبین په پام کې د بای کاربونیټ آین په فارم کې او په ډیزالډ فارم کې نو امید دی دا لیکچر به تاسو خوښ شوی نو دا ویډیو مطلب دا تر اخره وګورئ او ویډیو شیر کړئ ملګرو سره او دا چینل سبسکرایب کړئ د نور اپډیټس لپاره او مطلب دا دی دا بیل آیکن وای چې تاسو د زموږ نوې ویډیو هغه ملاوي ډیره زیاته مننه